بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، بغیر کسی تمہید کے میری مرتبانہ گزارش ہے کہ بحیثیت مسلمان آپ میں سے جس آدمی کو درود پاک یاد ہو، پوری ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ زور زور سے بولیے اللہم صلی علی سیدنا و سفینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صبت رسول کی طرح توقیر کہاں ہے؟ محبت سے بولے سبحان اللہ۔ صبت رسول کی طرح توقیر کہاں ہے؟ صبت رسول کی طرح توقیر کہاں ہے؟ حسنین کریمین سی تقدیر کہاں ہے؟ اور مولا علی کے بیٹے کی خودداری دیکھیے، پانی تلاش کرتا ہے شبیر کہاں ہے؟ پانی تلاش کرتا ہے شبیر کہاں ہے؟ حضرت حافظ وقاری جمشید صاحب کی طرح تو میرے پاس تو ترنم نہیں ہے کہ میں ان کے ترنم پر چل کر آپ کو میں مدینہ یا کربلا کی زیارت کراؤں، لیکن میرے دل میں بھی اس کے حسین ہے رب کو جب پسند نہ رشتہ حسین کا، محبت سے بولتے رہیے گا سبحان اللہ، ہے رب کو جب پسند نہ رشتہ حسین کا، جرأت ہے کس میں کاٹ دے لکھا حسین کا، بیٹھے ہوئے ہیں تھام کر زلف نبی حسین، آغوش مصطفیٰ ہے مدرسہ حسین کا، اور کربلا پر جو لکھی جائے وہ کہانی روئے، کربلا پر جو لکھی جائے وہ کہانی روئے، جس کو سن سن کر جوانوں کی جوانی روئے، سب نے پیاسوں کو تو روتے ہوئے دیکھا ہے مگر دیکھ کر حضرت عباس کو پانی روئے، دیکھ کر حضرت عباس کو پانی روئے۔ حضرات دیکھیے، میں بہت چھوٹا انسان ہوں، لیکن ہمارے بزرگوں کا کرم ہے کہ میں بھی کچھ بولنے کی جسارت کر لیتا ہوں۔ لڑکے روز پیدا ہوتے ہیں، روز مرتے ہیں۔ ایک آنکڑے کے مطابق 1 لاکھ بچہ پیدا ہوتے ہیں، 1.25 لاکھ مرتے ہیں، یا 1.25 لاکھ پیدا ہوتے ہیں، 1 لاکھ مرتے ہیں۔ آنکڑے کے مطابق بچے روز پیدا ہوتے ہیں، مگر ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ انتظار کون کر رہا ہے؟ بدرالدجا انتظار کر رہا ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ میں آپ کے گاؤں کا ہوں، دھکا دے کر بھی گاڑی چلانا جانتا ہوں، جیسے بولیے گا میں ویسے گاڑی چلا دوں گا۔ انتظار کون کر رہا ہے؟ ختم الرسول کر رہا ہے، محبوب رب العالمین کر رہا ہے۔ اور کس شان سے انتظار! میں اپنی فکر اور ان بزرگوں کی مہر چاہتا ہوں۔ مسجد نبوی ہے، اللہ کے پیارے نبی ہیں، بڑی بے قراری سے بے چینی سے کسی کا انتظار ہے۔ اس قدر بے قراری ہے کہ کبھی کبھی نبی پنجوں کے بل کھڑے ہو کر مسجد نبوی کی دیوار کے باہر دیکھ رہے ہیں، کوئی آ کیوں نہیں رہا ہے، کوئی آ کیوں نہیں رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور کی چچی حضرت ام الفضل آتی ہے، کہتی ہے یا رسول اللہ، اس موسم میں پسینہ پسینہ کا اچھا ہوا آپ آ گئی، کہا کوئی اچھی خبر؟ کہا ام الفضل، میرا علم کہتا ہے کہ آج میری بیٹی فاطمہ کے گھر ایک بیٹا جنم لینا چاہتا ہے۔
तकरीर सुनना है तो फिर मुकम्मल तैयार हो जाइए। मेरी बेटी फातिमा के घर एक बेटा जन्म लेना चाहता है, मगर मैं मर्द हूँ, फातिमा औरत है। मर्द होकर औरत से कैसे पूछे तेरा बच्चा कब होगा, तुम औरत हो। औरत की जुबान में फातिमा से बात करो। कहा या रसूल अल्लाह अभी खबर लेकर आती हूँ। सैयदा उम्मुल फजल गई, सैयदा फातिमा के घर में कदम रखा तो देख रही है पहले ही से एक बच्चा सैयदा फातिमा के गोद में खेल रहा है। पहले ही से एक बच्चा सैयदा फातिमा के गोद में खेल रहा है, और ये बच्चा ऐसा लग रहा है जैसे अरब की दीवारों पर किसी ने तकद्दुस की शमा रोशन कर दिया। कहीं चिरागे वफा की रोशनी से पूरा घर उजाला उजाला है। ताज्जुब से कहती है बेटी ये तेरा बेटा कब हुआ। कहा दादी जान चंद सेकंड पहले। ये जुमला सुनते ही हैरत से उम्मुल फजल ने सर हिलाया है नफी में। औरत ने औरत को औरत की नजर से देखा, सर नफी में हिलाकर कहा बेटी तुम भी औरत हो। बेटी मैं भी औरत हूँ। आज से पहले मैंने कई बच्चे को जन्म दिया है। औरत जब बच्चा जनती है तो उसकी कुछ फितरत होती है, अगर वो फितरत ना हो तो बच्चा किसी तरह माँ के पेट से बाहर नहीं आएगा। वो फितरत कहाँ है, वो गंदगी कहाँ है, वो खून और पानी की आमेजिश कहाँ है। इतना सुनकर सैयदा उम्मुल फजल को सैयदा फातिमा ज़हरा हैरत से देखकर कहती है ऐ दादी जान क्या बात कर रही हो। पेट में दर्द हुआ, बर्दाश्त करने को आंखें बंद की तो ये मेरा नन्हा सा बेटा जमीन पर था, उठाकर मैंने कलेजे से लगा लिया। इतना सुनकर दौड़ी दौड़ी उम्मुल फजल नबी की बारगाह में गई। कहा या रसूलल्लाह गजब हो गया। कहा क्या हुआ। कहा आपकी बेटी ने औरत के फितरत के खिलाफ बगावत का आलम बुलंद कर दिया है। आपने शरीयत के कानून मुरत्तिब किए हैं कि औरत जब बच्चा जनेगी तो इन इन मंजिलों से गुजरना होगा। अगर सहलाने रहम न हो तो बच्चा किसी तरह माँ के पेट से बाहर नहीं आएगा। मगर या रसूल अल्लाह आज फातिमा ने एक बेटे को जन्म दिया है। न पहले रतूफियत है न बाद में रतूफियत है, न पहले गलाजत है न बाद में गलाजत है, न पहले गंदगी है न बाद में गंदगी है। खून पानी का दूर दूर तक पता नहीं है। इतना सुनकर नबी मुस्कुराए और एक फूल की डाली से फूल तोड़ा, और तोड़ने के बाद कहते हैं उम्मुल फजल बता क्या कभी फूल की डाली पर फूल खिलता है तो पहले भी पानी का कतरा टपकता है और बाद में भी पानी का कतरा टपकता है। कहा नहीं या रसूल अल्लाह, नजर देखती रहती है, शाखे गुल पर गुलों का तबस्सुम नजर आ जाता है। न पहले पानी होता है न बाद में पानी। तब नबी ने मुस्कुरा कर कहा अब फैसला करना आसान कि जब दुनिया की डाली में फूल खिले न पहले पानी न बाद में पानी। आज तो जन्नत की डाली में फूल खिल गया है, आज कैसे पानी होगा। उम्मुल फजल ऐलान कर दो मुस्तफा भी पाक है, फातिमा भी पाक है, अली भी पाक है, आने वाला मेरा हुसैन भी पाक। सुभान अल्लाह बेशक सुभान अल्लाह। आने वाला मेरा हुसैन भी पाक है। एक बार कहिए या हुसैन। या हुसैन। हुसैन पाक की अजमत और रिफत समझिएगा। और याद रखिए चांद पट्टी वालों, ये महफिल रसूल सिर्फ आप नहीं सुन रहे हो, ये महफिल रसूल मेरा हुसैन भी सुन रहा है। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। सौदाए करबला भी सुन रहे हैं। यही हिंदुस्तान है, जिला जौनपुर है, शहर मछली शहर है, अंग्रेजों का दौर है। गवर्नमेंट का ऐलान हुआ मछली शहर के मस्जिद को गिरा दो। पढ़े लिखे लोगों का गांव, जज, मिनिस्टर, प्रोफेसर, लेक्चरर, इंजीनियरों का गांव, सब मुसलमान। कानून के मुताबिक अमल किया, कोई भी सजा बालिग को मिलती है नाबालिग को नहीं। लिहाजा जितने बालिग है गांव छोड़ दो और जितने नाबालिग है मस्जिद में भर दो। ये इंटरनेशनल फाइनल कोड है कि नाबालिगों को कोई सजा नहीं दी जा रही है। पढ़े लिखे लोग थे, मगर इन अंग्रेजों को क्या मालूम कि जिनके यहाँ ये भी नहीं मालूम कि हरामी कितने हैं और हलाली कितने हैं, यही नहीं मालूम। इनको क्या मालूम कि बच्चे की औलाद की मोहब्बत क्या होती है। 319 लड़के और लड़कियां छोटे छोटे नन्हे नन्हे मस्जिद में बंद हैं। धूप के गोले दागे गए, सारे बच्चे और बच्चियां शहीद हो गए। मछली शहर के लोगों ने
किताब का नाम तारीख कानपुर। मछली शहर के लोगों ने इन बच्चों को दफन किया। दफन के बाद मुकदमा ठोक दिया। अदालत में चला मुकदमा। जज ने अदालत की कुर्सी पर बैठकर हाथ में कलम उठाया। कहा मुसलमानों तुमसे पूछना है। कहा योर ऑनर पूछा जाए। कहा फैसला भारत के संविधान से चाहते हो या अपने खुदा के कुरान से? तो हर मुसलमान की जुबान से निकला हम अपने खुदा के कुरान से फैसला चाहते हैं, अपने खुदा के कुरान से फैसला चाहते हैं। तो कहा जब खुदा के कुरान से फैसला चाहते हो तो भारत के आयु वार्ड में नहीं होगा, तेरे कब्रिस्तान में होगा। कल अदालत की कुर्सी वहीं लगेगी। अंग्रेज हुकूमत के इशारे से पूरा अमला शहर मछली शहर के कब्रिस्तान में है। कुर्सियां लग गई। जज ने बैठकर कहा मुसलमानों बताओ शहीद की कब्र कौन है? मुसलमान रोने लगा। कहा जमीन कम शोहदा ज्यादा थे, इसलिए एक एक कब्र में 3-3 4-4 शहीदों को हमने दफन किया है। कहा कुछ भी सही, एक कब्र दिखाओ। कहा ये कब्र है जिसमें 3 या 4 बच्चे होंगे। कहा खोदो। उलमा की इजाजत से खुदाई शुरू। मिट्टी हटी, लकड़ियां हटी तो अंग्रेज जज ही नहीं तमाम लोगों ने देखा कि 3 महीना 9 दिन होने के बावजूद कोई बच्चा मारा नहीं है, कब्र में जिंदा है और एक दूसरे से धक्के धुक्किम देकर खेल रहा है। अगर मैं ये जुमले कहीं और बोला होता तो कब का गाहक लग गई होती। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। धक्के धुक्की देकर खेल रहे हैं। अंग्रेज जज ने चीख कर कहा जल्दी बंद करो। फौरन कब्र बंद कर दी गई। का फैसला कल अदालत में होगा। फिर मुसलमान आए। पेट्रोल की तरह ये खबर फैल गई। कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस के मुसलमान भी जमा। जज ने अदालत की कुर्सी पर बैठकर कहा ताज़ीरात हिंद दफा फला फला के तहत ये अदालत फैसला करती है कि जितने पुलिस वाले सिपाही हैं इनके कातिल हैं, इनको सजाए मौत यानी फांसी की सजा दी जा रही है। दस्तखत किया, मोहर लगाया तो हजारों मुसलमानों ने एहतजाज किया, हमें फैसला मंजूर नहीं है। कहा क्यों? कहा जज साहब योर ऑनर आपने कल कहा था कि फैसला भारत के संविधान से चाहते हो या खुदा के कुरान से, तो ये तो संविधान का फैसला है, रब के कुरान का फैसला कहाँ गया? इतना कहना था। जज कुर्सी छोड़कर खड़ा हो गया। आंखों से आंसू के कतरे टपकते हैं। कहा 2.5-3 साल पहले एक मौलाना से मेरी दोस्ती हो गई। उन्होंने तुम्हारा अरबी पढ़ाना शुरू किया। मैं बहुत जहीन था, जल्दी जल्दी मैंने अरबी पढ़ लिया। तब उन्होंने तुम्हारा कुरान भी मुझे तोहफा में दिया। उन्होंने कुरान भी पढ़ाया। अब मुझे अरबी का इतना इल्म हो गया कि मैं खुद से कुरान पढ़ने लगा। एक पारे की मैंने तिलावत किया, दूसरे पारे में पहुंचा और चंद आयत के बाद जब इस आयत पे पहुंचा वला तकुलू लिमन युक्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशउरून, जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाए उन्हें मुर्दा न कहो बल्कि वो जिंदा है। तब मैंने गुस्से से कुरान को बंद कर दिया। माज़अल्लाह, जिसका सर कटा हो वो जिंदा कैसे होगा? जिसका दिल फटा हो वो जिंदा कैसे होगा? जिसके बदन में न जाने कितनी तलवारी घुसी हो वो जिंदा कैसे होगा? मेरे दिल में आया माज़अल्लाह ये कुरान झूठा है। आज तक मैंने एक आयत नहीं पढ़ा। जब शहीद का मुकद्दमा आया तो मेरे दिमाग में बात आई, कुरान को चेक कर लेने का मौका है, कुरान को समझने का मौका है, कुरान को जानने का मौका है। इसलिए मैंने कब्रिस्तान को देखने को कहा तो कसम खुदा की शहीद जिंदा है, कोई मारा नहीं है। तब मैंने फैसला कर लिया कि जब भारत का शहीद ऐसा है तो करबला का शहीद आजम कैसा होगा? सुनो, अगर तुम कुरान का फैसला जानना चाहते हो तो सुनो। अब तक मैं काफिर था, कलमा पढ़ाकर मुझे मुसलमान बना दिया। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। दुरूद पाक पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सय्यिदना मौलाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार गरीब नवाज की जान। आइए उन्हीं की जात से बात का आगाज करें। भारत की जमीन है, पंडित का घराना है, उसकी एक लौती बेटी है। एक दिन अपने बाप का हाथ पकड़ के कहती है बाबा
आप रोज मंदिर जाते हो दूध लेकर के, बाबा करते क्या हो? बाप था, कहने लगा बेटी मैं जाता हूँ अपने देवता को दूध चढ़ा करके आता हूँ। बच्ची कहने लगी बाबा क्या वो उस दूध को पीते हैं? कहा नहीं बेटी, हम उनके चरणों में डाल करके आ जाते हैं। बच्ची कहने लगी बाबा फिर आप दूध लेकर के क्यों जाते हैं जब वो पीते नहीं हैं? पंडित कहने लगा बेटी अजीब बात करती हो, पत्थर भी कभी दूध पिया करते हैं। बच्ची कहने लगी बाबा कल आप नहीं मैं जाऊंगी और मैं दूध पिला करके आऊंगी। बाप कहने लगा बेटी जाना जरूर, लेकिन ये जिद ना करके दूध पिला करके आऊंगी। बच्ची कहने लगी बाबा इजाजत तो दे। पंडित ने अपनी बेटी को इजाजत दे दी, बेटी मर्जी तेरी। बच्ची ने दूध लिया, मंदिर पहुंची, जाके मंदिर में कहने लगी अगर तू मेरा खुदा है तो ये दूध पी। मगर पत्थर कभी बोला नहीं करते। बच्ची ने इतनी बात की, कोई जवाब ना आया। बच्ची की आंख में आंसू आए, कहने लगे मैं उस वक्त तक वापस नहीं जाऊंगी जब तक तुझे दूध नहीं पिलाऊंगी। इसरार पे इसरार, इसरार पे इसरार, कोई जवाब ना आया। बच्ची की आंख में आंसू आए, कहने लगी दूध पी ले वरना जान दे दूंगी, दूध पी ले वरना जान दे दूंगी। बच्ची ने अपने सर को पत्थर के सनम के आगे, पत्थर के बुत के आगे जमीन पर मारना शुरू कर दी। बच्ची जमीन पर मारना शुरू कर दी। बच्ची के सर से खून बहना शुरू हुआ। बच्ची ने रो रो करके कहा दूध पी ले वरना जान दे दूंगी, दूध पी ले वरना जान दे दूंगी। सर पटक रही थी, रो रही थी। अचानक उन्हीं गलियों से अल्लाह के वली का गुजर हुआ, एक बुजुर्ग का गुजर हुआ। दुनिया उस बुजुर्ग को मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम से जान रही है। आपने बच्ची को रोते देखा, आने के बाद आप करीब आए, कहने लगी बेटी क्या मामला है? उसने सरकार ख्वाजा गरीब नवाज का चेहरा देखा, देख करके कहती है बाबा आप अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो। सरकार गरीब नवाज कहते हैं बेटी बताओ बात के बेटी बताओ तो सच, बात क्या है? उसने कहा महाराज बात ये है कि ये मेरे खुदा है, मैं कहती हूँ दूध पी मगर ये पीते नहीं है। अल्लाह अकबर। आपने समझाया बेटी ये पत्थर है, दूध नहीं पिएंगे। उसने कहा मैंने कसम खाई है जब तक ये दूध नहीं पिएंगे मैं वापस नहीं जाऊंगी, या तो इनको दूध पीना पड़ेगा या मैं अपनी जान दे के जाऊंगी। इतना कहना था। सरकार गरीब नवाज मुस्कुराते हैं, कहते बेटी ये तेरा फैसला है। कहा हाँ बाबा मेरा फैसला है। आप आगे बढ़ते हैं, बढ़ने के बाद आपने उस बुत का कान पकड़ा और पकड़ के कहते हैं देखता नहीं है बच्ची का खून बह रहा है, दूध क्यों नहीं पी लेता? इतना कहना था, बुत में जान आ जाती है। हाथ आगे बढ़ते हैं, बुत ने हाथ में प्याला लिया, दूध पीना शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर। अब बच्ची मुस्कुरा रही है, अल्लाह अकबर। अब बच्ची जा रही है, माथे पर खून है, कपड़ों पर खून के निशान है। बच्ची गई है। बस्ती वालों ने बच्ची का चेहरा देखकर कहा पंडित जी शायद तुम्हारी बेटी इज्जत गवा कर आई है, शायद इज्जत लूट ली गई है। इसका हाल बता रहा है कि इसके साथ कोई हादसा हुआ है। बच्ची ने कहा ऐ मेरे खानदान वालों मेरे साथ कोई हादसा नहीं हुआ है। अगर बेटी तेरे साथ कोई हादसा नहीं हुआ है तो बता तेरे माथे का खून क्या कर रहा है? तेरे बदन के भीगे हुए कपड़े तो कुछ और कह रहे हैं। बच्ची ने कहा मेरे खानदान वालों आज मैं अपने खुदा को दूध पिला करके आई हूँ। इतना कहना था, सब सर पकड़ के बैठ जाते हैं, कहते ये कैसी बात कर रही है? शायद ये पागल हो चुकी है, इसका दिमागी तवाजुन खराब हो चुका है, इसलिए ये बहकी हुई बात कर रही है। बाप ने अपनी बेटी को तसल्ली दी, बेटी मुझे बता दे बात क्या है? उसने कहा बाबा मैं जो वादा करके गई थी अपना वादा पूरा करके आई हूँ और खुदा को दूध पिला करके आई हूँ। इतना कहना था, बाप गुस्सा में आया, कहने लगा झूठ न बोल, वो कभी दूध नहीं पीते हैं, शायद तुम अपनी राज पर पर्दा डाल रही है, इज्जत छुपाने की बात कर रही है। जैसी इतनी बात बाप कही थी, बच्ची रोने लग जाती है। बाप गवाह कहाँ से लाऊं, मैं किसके सामने
اپنی کہانی بتاؤں, میں دودھ پلا کر کے آئی ہوں, اگر یقین نہ ہو تو کل میرے ساتھ چلنا, میں پھر تمہیں دودھ پلا کر کے دکھاؤں گی. باپ راضی ہو گیا, خاندان والے تیار ہو گئے, پوری بستی اکٹھا ہے. جب صبح کا سورج نکلا ہے, ساری قوم آ کر پنڈت کے دروازے پر کھڑی ہے کہ آج اس کی بیٹی انہونی کو ہونی کرے گی. ایک اجنبا ہونے والا ہے کہ ہمارے پتھر کے خدا دودھ پینے والے ہیں. بچی نے دودھ لیا, مندر پہنچی اور جا کے مندر میں کہنے لگی لو یہ دودھ پی لو. مگر آج پھر پتھر کا پتھر ہے, دودھ پینے کی بات ہو رہی ہے, کوئی حرکت اس میں نہیں ہو رہی ہے. اللہ اکبر. بچی رو رو کر کے کہتی ہے اے میرے خدا, آج میری آبرو کا سوال ہے, میری عزت کا سوال ہے. اتنا کہنا تھا. خاندان والے کہتے ہیں پنڈت تیری بیٹی عزت گوا کر آئیے. یہ بات کہہ کر عزت پر پردہ ڈال رہی ہے. جیسی اتنی کہا تھا کہ بچی کی چیخ نکل جاتی ہے اور رو رو کے کہتی ہے اے میرے خدا سن لے, تو دودھ پیتا ہے کہ نہیں؟ اگر نہیں پیتا ہے تو پھر میں کل والے بابا کو بلاؤں گی, تب تو دودھ پیے گا. اتنا کہنا تھا. بت میں جان آ جاتی ہے, ہاتھ آگے بڑھتے ہیں. بت نے ہاتھ میں پیالہ لیا, دودھ پینا شروع کر دیا. اس کے بعد لوگوں نے کہا اے بیٹی بتاؤ تو صحیح, کل والا کون ہے جو اسے دودھ پلا کر کے گیا ہے؟ کا نام نہیں معلوم ہے, کا پتہ بتا دے. کا پتہ بھی نہیں معلوم ہے, کہاں ملے گا کا یہ بھی نہیں معلوم ہے. کا یہ تو بتا آیا کدھر سے تھا, گیا کدھر تھا؟ کا آیا ادھر سے تھا, گیا ادھر تھا. پوری بستی دوڑی ہے. ایک درخت کے نیچے میرا غریب نواز بیٹھا ہے. جا کے کہتے ہیں بابا کیا تم ہی ہو جس نے پتھر کے صنم کو دودھ پلایا ہے؟ بابا کیا تم ہی ہو جس نے پتھر کے صنم کو دودھ پلایا ہے؟ میرے غریب نواز مسکراتے ہیں, کہتے ہیں میں ہی ہوں. اتنا کہنا تھا. پوری قوم قدموں میں گر جاتی ہے, کہتے ہیں مہاراج اتنا بتاؤ وہ کون سا منتر ہے جس نے پتھر میں جان ڈال دی ہے؟ وہ کون سا جادو ہے جس نے پتھر کو دودھ پلا دیا ہے؟ میرے غریب نواز کہتے ہیں یہ کسی پتھر کی وجہ نہیں ہے, یہ کسی منتر کی وجہ نہیں ہے, یہ کسی جادو کا کرشمہ نہیں ہے, یہ طاقت میرے پروردگار کی ہے. سب نے کہا تھا بابا پروردگار کون ہے؟ غریب نواز کہتے ہیں میرا پروردگار وہ ہے جو پیدا بھی کرتا ہے, زندگی بھی دیتا ہے, موت بھی دیتا ہے. رزق بھی اسی کے قدرت میں ہے, کائنات کا نظام اسی کے قدرت میں ہے. سب نے کہا تھا بابا کس مذہب سے تعلق ہے؟ میرا غریب نواز کہتے ہیں میرا تعلق مذہب اسلام ہے, میرا نانا محمد الرسول اللہ ہے. اتنا تاکہ سرکار غریب نواز آگے بڑھتے ہیں. جیسے آگے بڑھتے ہیں سب سے پہلے پنڈت قدموں میں گرا ہے اور گرنے کے بعد کہتا ہے بابا صرف دودھ پلانے آیا تھا یا ہم گنہگاروں کو مصطفیٰ کا امتی بنانے کے؟ سبحان اللہ بے شک. توجہ ہے. پوری بستی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو. حیرت کی بات ہے, غریب نواز کان پکڑ لے تو پتھر دودھ پی لے. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مدینے والے کو پامر نہیں ہے, میں کھلم کھلا ایک دم صاف لفظوں میں بول دوں کہ نبی کی عظمتوں کو ناپنے والے آؤ, پہلے نبی کے غلاموں کو ناپ لے, پھر نبیوں کے امام کے قریب جانا. ارے بھائی تیرے پاس تو نبیوں کے غلاموں کا جواب ہے, اگر کسی کے پاس نبیوں کے غلاموں کا جواب ہے تو لاؤ. میں اگر آپ سے بہت گاڑے جملے کہوں گا تو آپ باؤنس کر جاؤ گے, اور میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ میری کوئی بات باؤنس کر جائیں. ابھی کچھ دنوں پہلے میں چھپڑا میں تقریر کر رہا تھا. تقریر کرنے کے دوران حافظ توصیف صاحب میری زبان سے بساختہ یہ جملہ نکل گیا کہ میرا خواجہ وہ ہے جس نے ننھے سے کٹورے میں آنا ساگر کا پانی سمیٹ لیا. اور جیسا یہ جملہ نکل گیا, بڑے مجموعوں کا, بڑے ہزاروں آدمی کا مجمع تھا. ایک نوجوان کھڑا ہو کر کہا مولانا اب اس سے زیادہ جھوٹ نہ بولیے. میں نے کہا یہ 100 برس پہلے جھوٹ بولتے تو آدمی مان لیتے, مگر آج ترقی کے دور میں جب دنیا بہت ترقی کر گئی, آپ لوگوں کا یہ جھوٹ ہم ماننے کو تیار نہیں. میں نے کہا اگر ہم ثابت کر دیں گے سائنس سے, تو کہتا ہے مولانا جس وقت خواجہ تھے اس وقت سائنس نہیں تھی, کیسے ثابت کرو گے؟
میں نے کہا ابھی ظالم سائنس نہیں تھی سائنس تھا نا. کہا کیا مطلب؟ کہا دیکھو میں عربی مدرسے کا پڑھنے والا آدمی ہوں, میں تیرے سائنس کی ڈولیوں کے قریب نہیں رہتا, مگر میرے دل میں ایک تمنا ہے کہ میں امریکہ دیکھوں, روس دیکھوں, جرمن دیکھوں, جاپان دیکھوں. کہا مولانا پیسہ ہے تو پیسوں سے شیئر کر لو. میں نے کہا ابھی مولوی کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آئے گا؟ یہ امریکہ جا کر دیکھے گا, روس جا کر دیکھے گا, اور یہ عوامہ مولوی امریکہ پہنچ جائے تو یہ عوامہ مولوی کو برداشت کرے گا؟ یہ تو بغیر دیکھے ہوئے دورا کے ماننے کی کوشش کر رہا ہے. بتاؤ میں جا نہیں سکتا. پڑھے لکھے لوگوں اور بالخصوص علماء اس گنہگار کی بات پر توجہ دیں گے. سائنس کا پٹایا ہوا وہ نوجوان آگے بڑھا. کہا مولانا میں منٹوں میں آپ کو امریکہ دکھا سکتا ہوں, سیکنڈوں میں روس چین دکھا سکتا ہوں. میں نے کہا ذرا جلدی دکھاؤ, میں تیرا پاؤں دھو کر پی جاؤں گا کہ تو بغیر پیسوں کا امریکہ دکھا رہا ہے, بغیر پیسے کا روس چین دکھا رہا ہے. نوجوان ایک چھوٹا سا باکس لے کر آجا جس کو انگریزی زبان میں کمپیوٹر کہتے ہیں, اس نے جلسے کے اسٹیج پر رکھا, اس کا کنیکشن جوڑا ہے, اور جوڑنے کے بعد کہتا ہے مولانا بولو آپ کون سا ملک دیکھنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا ذرا امریکہ دکھا دو. اس نے بٹن پر انگلیاں ماری ہے, ٹپ 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 ٹپ, کہا یہ دیکھو یہ امریکہ ہے. میں نے کہا ذرا چائنا بھی دکھا دو. اس نے پھر بٹن پر انگلیاں پش کی ہے, چائنا بھی دکھا دیا ہے, آسٹریلیا بھی دکھا دیا ہے, انگلینڈ بھی دکھا دیا ہے, نیوزی لینڈ بھی دکھا دیا ہے, اٹ وادی بھی دکھا دیا ہے. کہا مولانا یہ دیکھو یہ ہندوستان ہے, یہ ممبئی ہے, یہ کلکتہ ہے, یہ چھپڑا ہے, یہ سیوان ہے, یہ لو گورکھپور ہے, یہ لو خلیل آباد ہے, یہ بستی ہے, یہ لکھنؤ ہے, سارے ہندوستان کے اضلاع کو دکھا دیا. تب میں نے آستین چڑھا کے دے تو چار تماچا اور خواجہ کا کٹورا ثابت کرے. کہا مولانا ثابت نہیں کر سکتے. میں نے کہا ابے ظالم تیرے کمپیوٹر کے 2 انچ کے پین ڈرائیو میں جب پوری دنیا سما سکتی ہے تو میرے خواجہ کے کٹورے میں آنا ساگر کا پانی کیوں نہیں آیا, آنا ساگر کا چشمہ کیوں نہیں آیا؟ ذرا وقت کا خیال رکھتے ہوئے اب میں اسی چند جملوں سے میں اپنی تقریر ختم کر رہا ہوں. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موبائل